Hello friends, today I am going to teach you your microbiology subject. In the last lecture, we studied about acellular microorganisms. And in today's lecture, we will study cellular microorganisms. First of all, what is cellular microorganisms? So, cellular microorganisms means the organisms which are form of cells. So, let's start our topic. Cellular microorganism. Cellular microorganisms means the organisms which are formed of cells. कोशीय सूक्ष्म जीवो. In the last lecture, we also study of introduction to prokaryotes. In the last lecture, we studied introduction to prokaryotes. In today's lecture, we will study characteristic features of prokaryotes. Characteristic features of prokaryotes. तो પ્રોકેરિયોટ્સની લાક્ષણિકતાઓનો અભ્યાસ કરવાનો છે. પ્રોકેરિયોટ્સ મીન્સ આદિ કોષ કેન્દ્રી, જેનું કોષ કેન્દ્ર જે છે એ આદિ પ્રકારનું એટલે કે પ્રાથમિક પ્રકારનું હોય છે અને આપણે પ્રોકેરિયોટ્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને આજના લેક્ચરની અંદર આપણે પ્રોકેરિયોટ્સની લાક્ષણિકતાઓનો અભ્યાસ કરવાનો છે. ફર્સ્ટ, prokaryotic cells possess a primitive type of nuclear material made only of chromatin. Prokaryotic cells possess a primitive type of nuclear material made only of chromatin. તો જે પ્રોકેરિયોટિક કોષો જે છે, આદિ કોષ કેન્દ્રિક કોષો, એ આદિ પ્રકારનું કોષ કેન્દ્રીય સામગ્રી ધરાવે છે. મીન્સ prokaryotic cells possess a primitive type of nuclear material made only of chromatin. તો જે પ્રોકેરિયોટિક જે કોષો છે, આદિ કોષ કેન્દ્રી, એ આદિ પ્રકારના કોષ કેન્દ્રની સામગ્રી ધરાવે છે જે ફક્ત ક્રોમેટિનથી બનેલી છે. આદિ કોષ કેન્દ્રીનું જે કોષ કેન્દ્ર જે છે એ આદિ પ્રકારનું હોય છે, પ્રાથમિક પ્રકારનું, એ જે ફક્ત ક્રોમેટિનથી બનેલ હોય છે. It lacks nuclear membrane, endonuclear reticulum and nucleolus. It lacks nuclear membrane, endonuclear reticulum and nucleolus. તો એમાં કોષ કેન્દ્ર પટલ, એન્ડોન્યુક્લિયર રેટિક્યુલમ અને ન્યુક્લિયોલસનો અભાવ હોય છે. પ્રોકેરિયોટ્સની અંદર કોષ કેન્દ્ર પટલ, ER મીન્સ એન્ડોન્યુક્લિયર રેટિક્યુલમ અને ન્યુક્લિયોલસનો અભાવ હોય છે. The nucleus is made of only single chromosome. The nucleus is made of only single chromosome. આની અંદર કોષ કેન્દ્ર જે છે, કોષ કેન્દ્ર માત્ર એક રંગસૂત્રથી બનેલું છે. In prokaryotes, the nucleus is made of only single chromosome. આદિ કોષ કેન્દ્રની અંદર કોષ કેન્દ્ર જે છે એ એક જ રંગસૂત્રથી બનેલું હોય છે. So once again, prokaryotic cells possess a primitive type of nuclear material
મેડ ઓનલી ઓફ ક્રોમેટિન, એટલે કે આદિ પ્રકારની ન્યુક્લિયર મટીરિયલ ધરાવે છે જે ફક્ત ક્રોમેટિનથી બનેલ છે. ઇટ લેક્સ ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન, એન્ડોન્યુક્લિયર રેટિક્યુલમ એન્ડ ન્યુક્લિયોલસ. The nucleus is made of only single chromosome. Second, the prokaryotic cells do not have microcompartments formed by membrane structure. The prokaryotic cells do not have microcompartment formed by membrane structures. તો પ્રોકેરિયોટિક કોષોમાં પટલમય રચનાઓ દ્વારા જે સૂક્ષ્મ ખંડો જે રચાય છે એવા પટલમય રચનાઓ દ્વારા રચાયેલા સૂક્ષ્મ ખંડો હોતા નથી. આમ તો શું હોય છે કે કોષોમાં જે પટલમય અંગિકાઓ હોય છે એના દ્વારા કોષમાં જુદા જુદા ભાગ જોવા મળે છે, કે જુદા જુદા ખંડો રચાય છે, પરંતુ પ્રોકેરિયોટિક કોષની અંદર પટલમય રચનાઓ દ્વારા રચાયેલા સૂક્ષ્મ ખંડો હોતા નથી. All its cytoplasmic contents are bounded by cell membrane. All its cytoplasmic contents are bounded by cell membrane. તેમાં તમામ જે કોષરસીય પદાર્થો જે છે એ કોષ પટલ દ્વારા આવરિત હોય છે. પ્રોકેરિયોટ્સની અંદર જે કોષરસીય પદાર્થો જે હોય છે એ કોષ પટલ દ્વારા આવરિત હોય છે. It possesses free ribosomes in cytoplasm, therefore cytoplasm of prokaryotes appear granular. It possesses free ribosomes in cytoplasm. તેમાં કોષરસમાં ફક્ત રિબોઝોમ્સ હોય છે. તેમાં કોષરસમાં ફક્ત રિબોઝોમ હોય છે. Therefore, cytoplasm of prokaryotes appear granular. Therefore, cytoplasm of prokaryotes appear granular. તેથી પ્રોકેરિયોટ્સનું કોષરસ જે છે એ દાણાદાર દેખાય છે. પ્રોકેરિયોટ્સના સાયટોપ્લાઝમમાં રિબોઝોમ્સ હોય છે, મુક્ત રિબોઝોમ હોય છે. તેથી પ્રોકેરિયોટ્સનું સાયટોપ્લાઝમ જે છે એ દાણાદાર દેખાય છે. થર્ડ, cells of prokaryotes are covered by a rigid structure called cell wall, made up of peptidoglycan unique to this group of organisms. Cells of prokaryotes are covered by a rigid structure called cell wall made up of peptidoglycan unique to this group of organisms. તો પ્રોકેરિયોટિકના જે કોષો જે છે આદિ કોષ કેન્દ્રીના કોષો સખત માળખા દ્વારા આવરી લેવામાં આવે છે. પ્રોકેરિયોટિકના કોષો સખત માળખા દ્વારા આવરી લેવામાં આવે છે. કવર્ડ બાય અ રિજિડ સ્ટ્રક્ચર, જેને કોષ દિવાલ કહેવાય છે. Cells of prokaryotes are covered by a rigid structure called cell wall. તો આદિ કોષ કેન્દ્રીના કોષો જે છે એ સખત માળખા દ્વારા આવરી લેવામાં આવે છે, જેને કોષ દિવાલ કહેવામાં આવે છે. મેડ અપ ઓફ પેપ્ટિડોગ્લાયકન યુનિક ટુ ધીસ ગ્રુપ ઓફ ઓર્ગેનિઝમ્સ, જે પેપ્ટિડોગ્લાયકનથી બનેલું છે અને સજીવોના આ જૂથ માટે યુનિક છે. હવે જે આદિ કોષ કેન્દ્રી જે છે એની કોષ દિવાલ સખત માળખા
મતલબ કે જે કોષો જે છે એ સખત માળખા દ્વારા આવરી લેવામાં આવે છે, જેને કોષ દિવાલ કહેવાય છે, અને એ પેપ્ટિડોગ્લાયકેનની બનેલી છે, જે આ ગ્રુપ માટે એટલે કે આ જે પ્રોકેરિયોટ્સ છે એની માટે એ યુનિક છે. The ribosomes of prokaryotes are small of 70S type made of two subunits 30S and 50S. The ribosomes of prokaryotes are small of 70S type made of two subunits 30S and 50S. પ્રોકેરિયોટ્સના રિબોઝોમ્સ નાના હોય છે. પ્રોકેરિયોટ્સના રિબોઝોમ્સ નાના હોય છે, 70S પ્રકારના હોય છે, જે બે સબ યુનિટથી બનેલા હોય છે. બે સબ યુનિટથી બનેલા હોય છે, એક 30S અને બીજું 50S. ફરીથી, પ્રોકેરિયોટ્સના રિબોઝોમ્સ નાના હોય છે, 70S પ્રકારના હોય છે અને એ બે સબ યુનિટથી બને છે, એક છે 30S અને બીજું છે 50S પ્રકાર. These cells possess cell membrane consisting of ester-linked lipids. These cells possess cell membrane consisting of ester-linked lipids. આ કોષોમાં એસ્ટર લિંક લિપિડ ધરાવતા કોષ પટલ હોય છે. આ કોષોમાં એસ્ટરથી લિંક લિપિડ ધરાવતા કોષ પટલ હોય છે. Their membranes lack sterols in their composition. Their membranes lack sterols in their composition. તેમની પટલ રચનામાં સ્ટીરોલ્સનો અભાવ હોય છે. જે પ્રોકેરિયોટ્સ જે છે એમની પટલ રચનામાં સ્ટીરોલ્સનો અભાવ હોય છે. The prokaryotes are organisms with primitive cellular structures. The prokaryotes are organisms with primitive cellular structures. તો પ્રોકેરિયોટ્સ જે છે એ આદિકોષીય રચનાવાળા સૂક્ષ્મજીવો છે. પ્રોકેરિયોટ્સ આદિકોષીય રચનાવાળા સજીવો છે. They have a primitive nucleus. તેમની પાસે મતલબ કે તેમની અંદર કોષ કેન્દ્ર જે છે એ પ્રાચીન અથવા તો એવું કહી શકીએ કે પ્રાથમિક અથવા તો આદિ પ્રકારનું હોય છે. They have a primitive nucleus. They lack membrane-bound organelles. They lack membrane-bound organelles. તેમાં પટલમય અંગિકાઓનો અભાવ હોય છે. પ્રોકેરિયોટ્સમાં પટલમય અંગિકાઓનો અભાવ હોય છે. Eubacteria and Archaeobacteria are prokaryotes. Eubacteria અને Archaeobacteria એ પ્રોકેરિયોટ્સ છે. The eukaryotes are the organisms with well-developed cellular structures. The eukaryotes are
organisms with well developed cellular structures. યુકેરિયોટ્સ જે છે એ સારી રીતે વિકસિત કોષીય રચનાવાળા સજીવો છે. યુકેરિયોટ્સ નામ પરથી જ ખબર પડી જાય છે, સુવિકસિત કોષ કેન્દ્રી. Eukaryotes are the organisms with well-developed cellular structures. Eukaryotes સારી રીતે વિકસિત કોષીય રચનાવાળા સજીવો છે. Their nucleus is well developed and they possess membrane-bound organelles. Their nucleus is well developed and they possess membrane-bound organelles. તેમનું માળખું સારી રીતે વિકસિત છે અને તેઓ પટલમય અંગિકાઓ ધરાવે છે. એમનું જે કોષ કેન્દ્ર જે છે, their nucleus is well developed and they possess membrane-bound organelles. એમનું કોષ કેન્દ્ર સારી રીતે વિકસિત છે. નામ પરથી જ ખબર પડે છે, યુકેરિયોટ્સ આપણે કહીએ છીએ સુવિકસિત કોષ કેન્દ્રી. તો એમનું કોષ કેન્દ્ર સુવિકસિત હોય છે એન્ડ ધે પોઝેસ મેમ્બ્રેન-બાઉન્ડ ઓર્ગેનલ્સ, અને તેઓ પટલમય અંગિકાઓ ધરાવે છે. Their nucleus is well developed and they possess membrane-bound cell organelles. તેમનું કોષ કેન્દ્ર સારી રીતે વિકસિત છે અને તેઓ પટલમય અંગિકાઓ ધરાવે છે. Algae, fungi and protozoa are the examples of eukaryotic microorganisms. Algae, fungi and protozoa are the examples of eukaryotic microorganisms. લીલ, ફૂગ અને પ્રોટોઝોઆ એ યુકેરિયોટિકના ઉદાહરણો છે. લીલ, ફૂગ અને પ્રોટોઝોઆ એ યુકેરિયોટિકના ઉદાહરણો છે. Carl Weiss and Fox suggested a phylogenetic classification based on evolutionary tree of living organisms, and they divided the living kingdom into 3 domains. Carl Weiss and Fox suggested a phylogenetic classification based on evolutionary tree of living organisms, and they divided the living kingdoms into 3 domains. કાર્લ વોઇસ અને ફોક્સે જીવંત જીવોનું ફાઇલોજેનેટિક વર્ગીકરણ સૂચવ્યું હતું, જે વિકાસવાદી વૃક્ષ પર આધારિત હતું. કાર્લ વોઇસ અને ફોક્સે જીવંત જીવોનું ફાઇલોજેનેટિક વર્ગીકરણ સૂચવ્યું હતું, જે વિકાસવાદી વૃક્ષ પર આધારિત હતું. And they divided the living kingdom into 3 domains. અને તેઓએ જીવંત સૃષ્ટિને 3 ડોમેઇનમાં વહેંચી હતી. અને તેઓએ જીવંત સૃષ્ટિને 3 ડોમેઇનમાં વહેંચી હતી. They are bacteria, archaea and eukarya. જેમને લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ્સ, જે જીવંત સૃષ્ટિ હતી એને 3 ડોમેનમાં વહેંચી હતી. એ 3 ડોમેઇન હતા
બેક્ટેરિયા, આર્કિયા અને યુકેરિયા, જે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આઈ થિંક અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ, કાર્લ વોઇસ 3 ડોમેન ક્લાસિફિકેશન્સ. એની અંદર આપણે ડીપમાં બેક્ટેરિયા, આર્કિયા અને યુકેરિયા શું છે એનો અભ્યાસ કર્યો હતો. ધ બેક્ટેરિયા એન્ડ આર્કિયા આર પ્રોકેરિયોટ્સ. The bacteria and archaea are prokaryotes. બેક્ટેરિયા અને આર્કિયા એ પ્રોકેરિયોટ્સ છે. The 3 domain Carl Weiss and Fox suggested a phylogenetic classification of living organisms, and they divided the living kingdom into 3 domains. They are bacteria, archaea and eukarya. The bacteria and archaea are prokaryotes. આજના લેક્ચરમાં આપણે આટલે સુધી અભ્યાસ કર્યો છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર બેક્ટેરિયા અને આર્કિયો બેક્ટેરિયાનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. થેન્ક યુ.